có muối để chọn vậy thà mà dưỡng đô sẽ muối nhưng tới vì đô là tập họ là dưỡng hàng nó gì hay là financial model này thì đó bây giờ cho concept nó ta apply từ lư bây giờ dưỡng thứ budget chứ budget phải nhóm cứ chỉ một bên financial modeling vì pro hai đấy nó bây giờ dưỡng cái sẽ muối cứ việc rồi nó budget phải nhóm cứ vì miền key assumption vì miền KPI vì miền HR planning vì miền capex planning miền fixed asset planning hay nâng miền P&L balance sheet cash flow cứ vì miền proposal smart state nó nữa hay ở đó nó về link cho cái này chứ mà cái này những đồ sẽ mua cho tới phơi P&L bao nhiêu nó cứ việc đồ tam nó để P&L nhưng nó đồ tam P&L cái đó balance sheet đó cash flow cái đó việc đồ tam nữa cho nên bây giờ những đồ factor ấy muối đồ rùm này muối P&L bây giờ rất automatic balance sheet rất automatic balance automatic hay nâng chùm muối nâng cash flow có rất automatic đây anh cứ chia financial modeling cả nếu nhung có chủ chất từ cả financial analysis cả về phía rành thấu cả về tầm lại cầm hôn cả từ xe accounting policy hay nâng cả set up ERP gì đó ok chẳng là sao slide dùng hỏi ở con mà lính chẳng mà lính vùng thọ đó nè Yep. Okay. Okay. Okay, just some slide lebih. Slide drop. Okay, dương miên P chapter thế, vấn đề còn là miên chapter muối muối tiết subsection với muối hay mang muối tiết chapter tập bí vấn đề là chapter 2 nó vì miên là subsection 1 và subsection 2 chẳng chapter đi muối cứ dương focus từ financial reporting hay vấn đề muốn nâng châu giấy đo phải hành bây giờ nhưng giấy bị parabot về sân cái parabot tại tôi chỉ muốn nâng cao trong bài làm thấu ghế hay chân như thử cho vậy tham nên không vật chặt sấy nhé vì họ đưa cả để dựng kết đấy mình này tha nơi slide phía chớn làm xây như phía chớn cứ cái bể nó bị chạy tê hiện mình này làm chạy tê thường mấy tầm bay thường trong bài làm thấu nữa trong bài làm thấu nữa còn cái ổn gì bị parabot để ai nhận cả làm chặt sấy chân dừng được không mấy trên thì muối muốn dừng chặt làm gì bị chạy tê hiện gì bị parabot bị trung bình nhân sinh ta đầm bay đi trong bài làm thấu này dùng mà ta dừng bị phía lừa parabot nhau nó cầm hôn phải dùng vào nơi sàm ăn dùng muối nữa ta bị also qual operation hướng marketing thế nhỉ hay giờ bị chấn vì chiều bảy đệm chỉ chúng nó phát ra thông đống á buồn được không chỉ cắm được không một chia vẽ chỉ cả này chỉ có dùng nến tam bất dương mệnh hiện tập financial accounting and cost accounting như thế ví dụ như hiện tam bị strategy hiện tam bị business law hiện tam bị tax hiện tam bị audited ok được chứ mua là hết cứ làm bây giờ dương vô bị cục trụng đó ha chắc là bây giờ dương thưa muốn thưa đo thưa bài cả rèn thốt ở bây giờ nhung chóng nhung tự run cái này dương oi vô bị oi chập làm riêng vô bị business process ta cũng muốn con riêng nó lụi được mi cả đấy khác thì trong su công sở bị cái nó trong su đó sao thà này lụa ban mà anh không mà khai chìm sum nên là khác ở lại trên tụi bây nó anh cần làm chi pin lên cái đầu này class sudah loop lepas lagi lah, yang class coba loh, ada loop lepas lagi lah. Chứ mình này ta còn phần năng việc so với trả tha, dưới cái này chỉ có những audio về process, audio về business chưa coba loh. Chứ mà tìm tiêu cái này có những thời audio về năng, thời hiện audio về process năng, hay làm bên chụp về giàu, ok. Cái audio năng cái ta phải tin, ta mà tăng tiếp là cho nó lại tính bấy là dương sai audio về KPI. Okay, karena you will be process sao yang chỉ thường là on you ta
ស្អីដែលវា KPI សម្រាប់អាជីវកម្មអូខេហើយទៅមិនដើម្បីបង្កើតវាដើម្បីបង្កើត KPI ទាំងនោះអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំចង់ឲ្យ add value ខ្ញុំនិយាយជា accountant add value ទៅស្ថាប័នដែលយើងកំពុងធ្វើការឲ្យដោយយើងចេះរក KPI ហើយទៅមិនដើម្បី set វាហើយទៅកំណត់វាយើងមានសេចក្តីណែនាំជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងហើយវាមាន template មួយចំនួនតទៅទៀតយើងនឹងចូលអំពីពួកយើងថ្នាក់យើងនិយាយពីការរៀបចំរបាយការណ៍រ៉ាយធំដូច្នេះយើងត្រូវមើលថាតើមានស្តង់ដារគណនេយ្យស្អីខ្លះដែលវាយកចិត្តដាក់ដែលវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំរបាយការណ៍រ៉ាយធំអញ្ចឹងទីមួយយើងនិយាយពីស្តង់ដារគណនេយ្យសម្រាប់សហគ្រាសតូចនិងមធ្យម section លេខ3ដែលនិយាយពីការរៀបចំរបាយការណ៍រ៉ាយធំតើការរៀបចំរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺស្តង់ដារតម្រូវឲ្យយើងមានស្អីខ្លះឲ្យយើងយល់ពីស្អីខ្លះមើលចំណុចអីខ្លះអញ្ចឹងណាអានោះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយទី2យើងនឹងរៀនពីស្តង់ដារគណនេយ្យសម្រាប់សហគ្រាសតូចនិងមធ្យម section លេខ4និយាយពី balance sheet ដែលជាភាសាបច្ចេកទេសឥឡូវយើងហៅថា statement of financial position អូខេអញ្ចឹងនិយាយពី balance sheet អញ្ចឹងតើខ្ញុំជឿថាបងប្អូនស្គាល់ balance sheet អីខ្លះក៏ប៉ុន្តែអានេះគឺជាអ្វីដែលបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាតើនៅក្នុងស្តង់ដារគេនិយាយស្អីខ្លះតែទៅមួយ balance sheet ដែលយើងគួរយល់អូខេជាយើងទៅយល់ពេលដែលយើងរៀបចំបាយការណ៍រ៉ាយធំយើងធ្វើមិនឲ្យដឹងថាអូខេយើងឆ្លុះបញ្ចាំងថា balance sheet របស់យើងនឹងគឺជា balance sheet មួយដែល follow តាមស្តង់ដារអូខេnext slide នៅស្តង់ដារបន្ទាប់យើងនិយាយពីស្តង់ដារសម្រាប់សហគ្រាសតូចបន្ទុំ section លេខ5ដែលនិយាយពី P&L ឥឡូវគេមានពាក្យបច្ចេកទេសគឺគេប្រើថា statement of comprehensive income អូខេ and income statement ចឹងដូចគ្នាដែរខ្ញុំជឿថាបងប្អូនស្គាល់ថា P&L អីគេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារតែ standard update ខ្លាំងអញ្ចឹងវាមានអាទម្រង់មួយដែលយើងមិនដែលឃើញសោះក្នុងការរៀបចំ P&L ហ្នឹងឥឡូវគេលែងហៅ P&L ហើយគេហៅ statement of comprehensive income អញ្ចឹងយើងដឹងថាតើក្នុងការរៀបចំ statement of comprehensive income ហ្នឹងធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីតម្រូវតាមស្តង់ដារហើយតើវាមានទម្រង់របៀបម៉េចខ្លះអញ្ចឹងណាជាយើងទៅចេញ section ហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងទៅមើល section ទី6ស្តង់ដារសម្រាប់គណនេយ្យសម្រាប់សហគ្រាសតូចមធ្យម section ទី6ដែលនិយាយអំពី statement of change in equity និង statement of income and return earnings ចាហ្នឹងគឺក៏យើងប្រហែលជាស្របឮដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងជាធម្មតាក្នុងជីវិតជាស្រ័យយើងអត់ធ្វើអាហ្នឹងតែយើងច្រើនធ្វើ P&L balance sheet ចប់រឿងមកអញ្ចឹងនៅក្នុងស្តង់ដារគណនេយ្យតម្រូវឲ្យយើងមាន statement of change in equity អញ្ចឹង statement of change in equity ហ្នឹងយើងនឹងដឹងថាតើរៀបរបៀបម៉េចតើស្អីខ្លះគួរមាននៅក្នុងហ្នឹងការរៀបរបៀបម៉េចអូខេហើយឆ្លងកាត់ដែលយើងទៅទៀតដល់ពេលទៅចុងរៀងចុងក្រោយចុងបន្តិចពេលដែលយើងរៀនក្នុងមេរៀនហ្នឹងគឺក្នុងមេរៀនហ្នឹងហ្មងគឺយើងនិយាយពីការរៀបចំបាយការណ៍វត្ថុដែលតកតងជាមួយនឹងចំណុចដែលការអត្រាប្រូប្រាក់ជាមួយការប្រូប្រាក់រូបិយការប្រូបច្ចុប្បន្នអូខេដែលជាចំណុចនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះចំណុច2សំខាន់ជាងបំផុតដែលខ្ញុំត្រូវតែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះហ្មងគឺចេះហ្នឹងមិនមែនចេះគាត់យល់ទេណាគឺចេះអាចធ្វើបានគឺតកតងជាមួយនឹងការធ្វើcurrency translation ការបដូររូបិយប័ណ្ណហ្នឹងអូខេមានន័យថាពីព្រោះនៅទៅក្នុងច្បាប់ស្រុកខ្មែរយើងនៅសារច្បាប់ស្រុកខ្មែរយើងទាមទារឲ្យបាយការណ៍រំទុករបស់យើងត្រូវមានជាលុយខ្មែរមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងជាអក្សរខ្មែរទៀតអូខេដល់ពេលអញ្ចឹងគឺមានន័យថាត្រូវតែរៀនចំណុចទៅធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការផ្លាស់ប្ដូររូបិយប័ណ្ណពីដុល្លារទៅលុយខ្មែរហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យចេះច្បាស់ហ្មងបើចេះអាចធ្វើបានចំណុចទី2ដែលតោះនេះត្រូវតែចេះដែរមិនមែនគ្រាន់តែមករៀនយល់ទេគឺខ្ញុំត្រូវច្បាស់ធ្វើអញ្ចឹងដែរគឺបញ្ហាធ្វើ cash flow ពីព្រោះកាលណាអត់មានអាពីរហ្នឹងធ្វើរបាយការណ៍ទៅអាការកើតទេអូខេទោះបីជាថ្មីនេះខ្ញុំមិនទាន់បានតាមដានច្បាស់លាស់ទេគឺដូចជាមានទំនោរដែលថាគេចង់ដក cash flow ចេញអីទេអាហ្នឹងខ្ញុំអានឹងរឿងមួយប៉ុន្តែចំពោះយើងគឺយើងអាចត្រូវចេះអូខេអាចត្រូវចេះយើងអត់អាចទៅនេះបានទេអត់អាចថាអូខេនៅពេលគេអត់មានយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងណាយើងអញ្ចឹងចំណុចទី2គឺត្រូវចេះទៅមួយ cash flow ប៉ុន្តែ cash flow នោះគឺយើងដៅលើ indirect method ទេណាចំពោះ direct method អានឹងអាស្រ័យលើអ្នកទាំងអស់នេះមានចំណងអត់ប៉ុន្តែ indirect method អាចចេះអញ្ចឹងពីចំណុចហ្នឹងបើអ្នកណារៀនចប់វគ្គហ្នឹងហើយពីចំណុចហ្នឹងអត់ចេះទេគឺមានន័យថាអត់បានទទួលជោគជ័យទេតមកទៀតយើងនិយាយពី section ទី7ដែលខ្ញុំនិយាយមិញ cash flow ហ្នឹងគឺយើងតែមើលថាក្នុង standard គណនេយ្យគេនិយាយពីអីខ្លះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងពីដើមឡើងគឺជាទម្លាប់យើងធ្វើតែ P&L និង balance sheet ទេយើងអាចធ្វើ flash flow ទេហើយអ្នកខ្លះធ្លាប់យល់ពី QuickBook គឺធ្វើ cash flow ពី QuickBook ហើយខ្ញុំប្រាប់ថា cash flow QuickBook ខ្ញុំធ្លាប់និយាយក្នុង live មួយចំនួនអីចឹងទៅគឺយើងអាចទុកចិត្តបានទេ
ហើយខ្ញុំនឹងបញ្យល់ប្រាប់ថាមក cash flow sketchbook មិនអាចទុកចិត្តបានវាពិតជាធ្វើទៅ balance វាស្មើក៏ប៉ុន្តែវាអត់អាចទុកចិត្តបានទេនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនក្នុងការធ្វើ cash flow អ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាតើហេតុអីបានជាវាអត់អាចធ្វើដោយ system បាននៅតែត្រូវការមនុស្សធ្វើ session បន្តទៀតជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍រ៉ាំធុដែរគឺវាមានត្រូវមាន5ឈុតរបាយការណ៍5ឈុតតែក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយគឺ note the financial statement មានន័យថាកំណត់សម្គាល់ទៅលើរបាយការណ៍រ៉ាំធុហើយយើងជជែកគ្នាពីហ្នឹងថាតើចំណុចខ្លះណាដែលវាជាគេហៅតម្រូវដល់ស្តង់ដារណាតើចំណុចស្អីដែលស្តង់ដារទីមទីឲ្យយើងធ្វើការដាក់នៅកំណត់សម្គាល់បន្ថែមការបញ្យល់បន្ថែមណាហើយបើសិនជាផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាតម្រូវដល់ស្តង់ដារតែយើងគួរធ្វើម៉េចចំណុចថារបាយការណ៍រ៉ាំធុពីក្រុមហ៊ុនមួយទៅក្រុមហ៊ុនមួយអាចមានរចនាសម្ព័ន្ធវាខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅពិនិត្យមើលថាតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីដឹងថាតើមួយណាដែលយើងគួរតែមានnote the financial statement អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាហ្នឹងវា cover នៅស្តង់ដារសម្រាប់សាខាតូចមធ្យមហ្នឹងគឺ section លេខ8តមកទៀតម៉ាលីនតមកដូចខ្ញុំជំរាបចឹងគឺនៅចុងនៃមេរៀននេះគឺយើងនិយាយពីរឿងការរៀបចំរបាយការណ៍ទៅនិយាយករដែលវាលើសអំពីចំណុចទាំង5ស្តង់ដារទាំង5ហ្នឹងគឺមានថែមទាំងអំពីតម្រូវការដែលយើងឲ្យធ្វើការមានដំណាំពីក្រមសាវិបាលឬក៏ម្ចាស់សកលគ្រាសអញ្ចឹងយើងដឹងយើងនឹងរៀនទៅថាឥឡូវបើសិនជាក្រមសាវិបាលតើមានទម្រង់វាមិនហើយនៅសហគ្រាសទម្រង់វាមិនហើយការពិសានៅក្នុងនោះគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរចុងក្រោយនឹងមាន tip មួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងគេអញ្ចឹងមេរៀននេះច្បាស់ជាមេរៀនចាស់អត់ទេមែនទេអត់ទេអញ្ចឹងមែនទេក្នុងមេរៀនទី2 sorry ក្នុងមេរៀនទី2អូខេនៅចុងក្រោយនៃមេរៀនទី2គឺយើងមានបន្ថែមទៅលើ technique ក្នុងការយើងធ្វើ commentary ដែលយើងធ្វើតែបាយរបាយការណ៍រ៉ាំធុហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនៅមេរៀនទី2ដែលជាផ្នែក financial analyst នៅការវិភាគទៅលើរ៉ាំធុហ្នឹងគឺទី1យើងត្រូវរៀនពីថាតើយើងមាននៅឧបករណ៍ស្អីខ្លះមានរូបមន្តស្អីខ្លះមានវិធីសាស្ត្រខ្លះក្នុងការដែលយើងអាចវិភាគសម្រាប់យកទៅការវិភាគអូខេអញ្ចឹងបន្តមកយើងចាប់ផ្ដើមពីរៀនពី variance analysis មានន័យថាវិភាគនៅលំអៀងវាអាចមានរឿងច្រើនវាអាចលំអៀងពីកាយបច្ចៈបច្ចុប្បន្នទៅកាយបច្ចុប្បន្នឬក៏លំអៀងរវាងកាយបច្ចៈជាក់ស្ដែងចំណាយអ្វីដែលផលជាក់ស្ដែងជាមួយនឹង budget អូខេអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមិនសំខាន់ថាតើយើងទៅប្រៀបធៀបមួយអីទេតែសំខាន់ផុតតែយើងចេះវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើ variance analysis នឹងអត់អូខេហើយ variance analysis ហ្នឹងគឺយើងក៏មានជា template សម្រាប់ឲ្យនឹងមានរូបមន្តផ្សេងជួយឲ្យយើងក្នុងការយើងចេះវិភាគហ្នឹងដែរអូខេហើយអាចថាពួកខ្ញុំមិនដឹងទេពីព្រោះបើយើងនិយាយពីបច្ចុប្បន្នភាពអាចនិយាយបានថារូបមន្តហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលវាមិនមែនអីអស្ចារ្យប៉ុន្តែវាសំខាន់នៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាទៅខ្ញុំរៀនហើយខ្ញុំចេះសង្ខេបវាហើយខ្លាយជារូបមន្តមួយដែលថាបើសិនបើជា variant ហ្នឹងគឺមានពីរកត្តាតើធ្វើម៉េចក្នុងការវិភាគវារកមូលហេតុនៃការវាលំអៀងហ្នឹងហើយបើសិនជា3 factor វាយ៉ាងម៉េចអូខេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអាចដែរមិនយូរមិនឆាប់ទេខ្ញុំមានអ្នកខ្លះគេអាចនឹងយករបស់យើងទៅបរៀនបន្តអីហ្នឹងគឺនេះប៉ុន្តែគាត់ថាយើងចេញពីដើមមកគឺយើងមានពីយើងទៅបន្តមកទៀតយើងធ្វើការវិភាគគេហៅ horizontal analysis ហើយនិង vertical analysis horizontal មានន័យថាវិភាគជួរដេកមានន័យថាវិភាគទៅតាមរយៈកាលនៃពេលវេលាឧទាហរណ៍ថាប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំមុនប្រៀបធៀបជាមួយ2ឆ្នាំមុនអាហ្នឹងគឺយើងទៅតាមពេលវេលាអូខេហើយអញ្ចឹងធម្មតាក្នុងរបាយការណ៍រ៉ាំធុហើយនៅក្នុងស្តង់ដារគណនេយ្យក៏មានកំណត់ដែរថាយើងត្រូវធ្វើការនៅពេលដែលយើងធ្វើរបាយការណ៍រ៉ាំធុនៅក្នុងកាយបច្ចៈបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមានតួលេខប្រៀបធៀបទៅកាយបច្ចៈមុនអាហ្នឹងគឺស្តង់ដារតម្រូវហ្មងមិនមែនមានអ្វីដែលជាយើងមាន option ទេក្នុងស្តង់ដារគណនេយ្យគឺតម្រូវឲ្យត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដូច្នេះយើងត្រូវចេះរៀនវិភាគក្នុងការ horizontal មានន័យថាយើងវិភាគទៅឆ្នាំចាស់
អូខេក៏ប៉ុន្តែលើសពីនឹងទៀតគេថាពីស្តង់ដារនោះយើងលើសពីនឹងទៀតយើងអាចអនុវត្តឧទាហរណ៍ថាយើងអាចប្រៀបធៀបរវាងខែដូចគ្នាទៅឆ្នាំមុនអូខេខែដូចគ្នាឆ្នាំមុនអញ្ចឹងយើងមានតាំងពីយើងចង់និយាយថាយើង cover លើសពីអ្វីដែលស្តង់ដារតម្រូវទៀតគឺមានន័យថាយើងអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងនេះហើយក៏យើងមានរូបមន្តក្នុងការប្រៀបធៀបទៀតឧទាហរណ៍ថាដើម្បីប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកណាប្រៀបធៀបជាមួយណានោះតើយើងរៀនវិធីថាម៉េចវាមានរូបមន្តមួយដើម្បីរូបមន្តរបៀបម៉េចដើម្បីជៀសវាងមកច្រឡំនេះសូម្បីតែយើងប្រៀបធៀបឧទាហរណ៍យើងប្រៀបធៀបយើងជាមួយនឹងគូប្រជែងច្បងរបស់យើងថាពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាតើយកអីចែកអីអូខេនៅអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះក៏យើងមាន guideline មានការសេចក្តីណែនាំថាតើយើងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីជៀសវាងខុសហើយនឹងតើធ្វើម៉េចបើសិនជាក្នុងសេណារីយ៉ូវាម៉េចបើយើងប្រៀបធៀបម៉េចជាមួយនឹងបាត់ចិត្តយើងធ្វើយកស្អីចែកស្អីព្រោះយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងindustry average យកស្អីចែកស្អីអានោះគឺមានមកបង្ហាញតបមកចំពោះការវិភាគមួយទៀតគឺយើងពិនិត្យមើលឡើងវិញខ្ញុំជឿថាអ្នកនរនេះធ្លាប់រៀនហើយតើតមួយនឹង financial ratio ប៉ុន្តែខ្លាចលើផ្លិចមិនដឹងអញ្ចឹងយើងនឹងពិនិត្យមើលនៅប្រភេទនៃ financial ratio 4-5 ប្រភេទតែក្នុងនោះមានតាំងពី profitability មានតាំងពី liquidity មានតាំងពី operation efficiency មានតាំងពីតើតមួយនឹង share អីជាដើម investment អញ្ចឹងណាអូខេយើងមានអាហ្នឹងហើយយើងនឹងមានការបញ្យល់ថាតើ ratio ហ្នឹងខ្ពស់ទៅវាយ៉ាងម៉េចវាល្អឬមិនល្អទាបវាល្អមិនល្អអញ្ចឹងណាជឿវាមានអញ្ចឹងដែរហើយជាចុងក្រោយដែលខ្ញុំនិយាយពីដើមមកហើយថាគឺមានជា tip ក្នុងការធ្វើ commentary ពេលដែលយើងវិភាគហើយតើយើងប្រើភាសាអីខ្លះដើម្បីយើងអាចធ្វើ commentary វាបានហើយបើសិនបើជាមានឱកាសប្រហែលជាយើងអាចនឹង go through តាក់ទងជាមួយនឹង accounting policy ជាសង្ខេប the summary of accounting policy មួយចំនួនជាក់ស្ដែងដែលមានប៉ុន្តែហេតុអីបានជាព្រោះវាអត់អាចជា template ទេព្រោះវាអាចនឹងស្ថានភាពក្រុមហ៊ុនខុសៗគ្នាវាមាន accounting standard accounting policy ខុសៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអាចមានជំរូមួយដូចឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងណាឲ្យយើងមើលចាអូខេអញ្ចឹង Melin សូមទៅ slide មួយទៀតអូខេអញ្ចឹងអ្នកណាមានសំណួរអីទេមកពេលហ្នឹងឲ្យអាចសួរបានហើយអាច interrupt ខ្ញុំអាចខាត់ខ្ញុំសួរពេលណាក៏បានដែរពេលដែលខ្ញុំព្រៀនអប់ចំណុចណាអត់ចាំឲ្យរលចាំចប់ពីពពុះវាវែងអត់សួរណាអត់សួរសន្មត់ចេះទាំងអស់គេអសរនេះទូទៅប្រាប់ថាអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះសួរអាចមិនពិបាកទេបើសំឡេងសួរហ្មងមានន័យថាបើសំឡេងកាត់សួរទៅអត់បញ្ហាទេអូខេ alright អញ្ចឹងអសរទូបន្តិចបើសិនអ្នកណាប្រើទូរស័ព្ទអាចមើលឃើញប៉ុន្តែអាច refer to slide ទៅ refer to slide បើសិនបើជាមានពលទុំសំទោសយើងយឺតតិចខ្ញុំមួយរយៈនេះខ្ញុំ trip ច្រើនពេកខ្ញុំអត់បានផ្ញើមុនគេអញ្ចឹងវិភាគបរិបត្តិអញ្ចឹងចង់និយាយថាចេះពេលដែលយើងធ្វើរបាយការណ៍រ៉ែមថុកកាលនេះក៏យើងមួយចំនួនអាចជួបបញ្ហានេះពេលខ្លះយើងរៀនទៅយើងចេះចេញរៀនពីអាការក៏ដោយរៀនពីណាក៏ដោយរៀន APCC ក៏ដោយយើងចេះយើងចង់ធ្វើប៉ុន្តែយើងអត់យល់ពីបរិបត្តិដល់ពេលហើយម្ចាស់អាជីវកម្មគេអត់ចង់បានណាដល់ពេលអញ្ចឹងវាមានប្រទើប្រតាសនេះធ្វើឲ្យកាលនេះក៏យើងមួយចំនួនចេះនិយាយថានិយាយមិនស្ដាប់និយាយម្ចាស់និយាយតកែមិនស្ដាប់ដោយសារតែខ្លួនឯងចេះច្រើនពេកខ្លួនឯងចង់ធ្វើអាហ្នឹងហើយដល់ពេលអត់យល់បរិបត្តិហ្នឹងចាំមកខ្ញុំថាអូខេអញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយពីរឿងនេះគឺដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាយល់ថានិយាយទៅយល់ពីបរិបត្តិយើងសិនហើយតែយើងរឿងការងារបច្ចេកទេសរឿងមួយប៉ុន្តែរឿងបរិបត្តិរឿងមួយបើកាលណាយើងចេះតែបច្ចេកទេសយើងអត់យល់ពីបរិបត្តិចុងក្រោយពិតobjective គោលបំណងរបស់យើងនោះគឺអត់បានសម្រេចវាបានសម្រេចទេអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការវិភាគបរិបត្តិយើងសួរខ្លួនឯងយើងសួរថាតើចវាយនាយរបស់យើងហ្នឹងតកែរបស់យើងហ្នឹងគាត់ត្រូវការរបាយការណ៍រ៉ែមថុកត្រូវការរបាយការណ៍អត់កុំនិយាយដល់រ៉ែមថុកចុះនិយាយរបាយការណ៍គាត់ត្រូវការរបាយការណ៍អត់អូខេអ្នកខ្លះរស់ស៊ីមួយជាតិអត់ត្រូវការរបាយការណ៍ណាដោយសារតែគាត់ពេលខ្លះគាត់ក្តាប់ជាប់ជាពិសេសគឺគាត់ក្តាប់លុយនៅពេលគាត់ក្តាប់លុយជាប់ឲ្យគាត់សល់លុយគាត់នឹងគាត់អត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែសម័យបរិបត្តិអត់បានធ្វើចឹងបានទេមានន័យថាយើងតោះនេះដឹងថាថែតែយើងត្រូវការរបាយការណ៍រ៉ែមថុកបើយើងមិនដាក់ទៅពន្ធដារក៏យើងទៅដាក់អាការដែរអញ្ចឹងឥឡូវជិះអត់បានទេរបាយការណ៍រ៉ែមថុកដូច្នេះយើងត្រូវយល់ពីកាតព្វកិច្ចហ្នឹងហើយបើសិនជាពួកគាត់អត់អញ្ចឹងវាមាន
questionnaire ដែលយើងធ្វើណាមានន័យថាឥឡូវបើសួរគាត់ថាឥឡូវគាត់អត់ត្រូវការបាយការរំទោទេអានឹងករណីវា no ពីយើងចុះទៅក្រុមមកអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអ្វីដែលធ្វើយើងត្រូវ convince គាត់យើងត្រូវធ្វើមិនដើម្បីឲ្យគាត់យល់ថាបាយការរំទោនេះវាប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងមានន័យថាវាមិនមែនជាអ្វីដែលយើងគ្រាន់តែថាចង់នឹងពីសុខភាពប្រាញ់ទោរបស់យើងទេមិនមែនគ្រាន់មកដើម្បីការសម្រេចចិត្ត management មកធ្វើការសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថាប័នផ្សេងៗឧទាហរណ៍ដូចជាច្បាប់យើងឥឡូវយើងដឹងហើយថាវាមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ3ដែលគិតថាបាយការរំទោទៅរងសវនកម្មរត់ហើយសវនកម្មហ្នឹងមិនមែនសវនកម្មធម្មតាទេគឺសវនកម្មឯករាជ្យទៀតយេអញ្ចឹងទី1គឺមានន័យថាចំណូលប្រហែលលើពី1លានដុល្លារលក្ខខណ្ឌទី1លក្ខខណ្ឌទី2 total fixed លើពី75,000ហើយនៅលក្ខខណ្ឌទី3តកតងជាមួយនឹងចំនួនបុគ្គលិកលើពី100នាក់ឲ្យតែក្រុមហ៊ុនយើងចូល2ក្នុងចំណោម3ហ្នឹងគឺមានន័យថាច្បាប់តម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវដាក់បាយការរំទោទៅរងសវនកម្មហើយសវនកម្មហ្នឹងជំរាបឡើងទៀតថាសវនកម្មឯករាជ្យដូច្នេះបើយើងអត់ធ្វើបាយការរំទោទេតើសវនកម្មគេអាចធ្វើអីកើតគេមិនអាចទេតែគេមិនអាចចុះមក audit បានគឺមានន័យថាបាយយើងមិនដែលមានពេលណាយើងមិនអាចយកបាយការយើងមិនមានបាយការដើម្បីយកទៅដាក់ចូលនៅក្នុងយកដាក់ក្នុងអាការហើយចឹងក៏យើងរងពិន័យយើងទៅអូខេចឹងនិយាយថាយើងត្រូវតែព្យាយាម convince ថារឿងទៅម្ចាស់ជីវកម្មហ្មងថាហើយយើងអាចលើកមើលនៅការពិន័យផងអាការទៅអត់ធ្វើនេះមិនលៀនអត់ធ្វើនេះមិននេះអត់ធ្វើមិននេះមិននេះបញ្យល់ប្រាប់គាត់អូខេហើយណាមួយទៀតគឺស្ថាប័នពន្ធដារក៏ទាមទារត្រូវមានបាយការរំទោដែរអូខេអានោះព្រោះគាត់ថាវាមិនសូវជាធ្ងន់ពេកប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាអាចរួចខ្លួនទេអញ្ចឹងវាយើងត្រូវតែព្យាយាមបញ្យល់ពួកគាត់ទៅដើម្បីគាត់យល់ហើយណាមួយទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អត់ដឹងថាគាត់ត្រូវការបាយការរំទោទេដូច្នេះយើងព្យាយាមរៀបចំបាយការណាដែលរៀងស្រួលឲ្យគាត់មើលសិនអូខេពីព្រោះថាចេះនៅពេលយើងរៀបចំបាយការរំទោវាសំខាន់តើនៅក្នុង accounting system យើងហ្នឹងគឺយើង book អីទៅណានៅក្នុង account system ទោះបីយើងប្រើ QuickBook ក៏ដោយយើងប្រើ Localize ក៏ដោយយើងប្រើ Sun system ក៏ដោយយើងប្រើ Xero ក៏ដោយមានន័យថាយើង book transaction ចូលយើងធ្វើ adjustment យើងធ្វើបិទបញ្ជីណាដែលយើងរៀនឆ្លងកាត់វគ្គ P6 យើងបិទបញ្ជីឲ្យហើយទាំងអស់អញ្ចឹងរបាយការណ៍នោះគឺវាមានចេញមកយើងអាចទាញចេញ trial balance ឬក៏យើងអាចទាញចេញជា P&L balance sheet មកស្រាប់ហើយអូខេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងទាញចេញមកនោះវាមិនមែនចេញមកគ្រប់ហើយយើងប៉ុណ្្នឹងចប់ទេកណិតក៏យើងភាគច្រើនយើងការពេលខ្លះធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងមានន័យថាទាញចេញពី QuickBook មកចេញ P&L ចេញ balance sheet ដាក់ទៅមូលយកទៅឲ្យម្ចាស់ជីវកម្មនិយាយដល់គាត់ទៅមើលវាមិនយល់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះក៏យើងពេលតែឆ្លងកាត់វគ្គនេះយើងនិយាយថាវាមិនមែនបាយការរំទោយើងអស់ចេញដែរយើងត្រូវយកមកយើងអង្គុយមកធ្វើ Excel ចាប់ពីធ្វើ grouping អី so forth ហើយយើងបានតែ2ទេនេះយើងបានតែ P&L និង balance sheet ទេអូខេ P&L balance sheet ចុះដល់ពេល statement of change equity ដល់ពេល cash flow not the financial statement យើងត្រូវធ្វើទៀតអាហ្នឹងវាទាមទារយើងត្រូវធ្វើ Excel ទៀតអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលត្រឡប់មកវិញថាបើសិនជាម្ចាស់ជីវកម្មនឹងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងចង់បានបាយការរំទោឬក៏អត់ចង់បានអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីការផ្ដល់បាយការរំទោដែលសាមញ្ញជាទូទៅធម្មតាជាទូទៅគឺម្ចាស់ជីវកម្មចង់បានជាងគេបំផុតយ៉ាងអន់បំផុតគឺចង់នៅពីលំហូរសាច់ប្រាក់របស់គាត់អូខេអញ្ចឹងគាត់ថាជាអនុសាសន៍ពីខ្ញុំទៅវិញជាការណែនាំពីខ្ញុំវិញថាបើសិនបើជាគាត់ចង់បានអាហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចង់បានអាហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងពេលខ្លះយើងកុំមានះក្នុងន័យថាកណិតករយើងពេលដែលយើងរៀនទៅអមទៅជួទៅគេអាចក្រុមហ៊ុនដំដាប់ដោយនឹងការរៀបចំបាយការរំទោអ្នកខ្លះអាចចាប់ដើមពី P&L អ្នកខ្លះអាចចាប់ដើមពី balance sheet អត់ខុសទេមួយណាក៏បានដែរហើយបន្ទាប់មកគឺ statement of change equity ហើយនឹង cash flow នឹងបន្ទាប់អូខេមានន័យថាដំដោយវាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងគិតថាពួកគាត់ចង់បានពួកគាត់គិតថាគាត់គិតតែពីរឿងរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់យើងយកអា cash flow នោះនៅពីមុខវិញទៅអូខេយើងដាក់ cash flow នៅពីមុខយើងដាក់ P&L បន្ទាប់យើងដាក់ balance sheet បន្ទាប់ហើយបន្ទាប់មក statement change equity ហើយ note the financial statement ចាំមានអីពិតមែនតែយើងធ្វើខុសមិនខុសពីព្រោះ standard អត់មានកំណត់ថាយកអីដាក់មុនទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាទម្លាប់ទេអ្នកខ្លះយក P&L ដាក់មុនអ្នកខ្លះយក balance sheet ដាក់មុនចាំមិនខុសទេប៉ុន្តែយើងយក cash flow ដាក់មុនអូខេក៏ប្រហែលជាអត់លេខខុសដែរព្រោះ standard អត់មាននិយាយអូខេ standard មាននិយាយថាមួយណាមុនទេអូខេក៏ប៉ុន្តែវាជាទម្លាប់ទេគ្រាន់តែជាទម្លាប់ថាគេដាក់ balance sheet មុនឬក៏ដាក់ P&L មុនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដឹងថា share ម្ចាស់ភាគហ៊ុនម្ចាស់ជីវកម្មនោះគឺគាត់ចង់មើលគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើ cash យើងទាញ cash ដាក់ពីមុខមក
អូខេហើយយើងរៀបចំវាផ្សេងៗតាមដំដោយទៅហើយបើគាត់ចង់មើលគាត់យើង present គាត់ទៅរឿង cash ហ្នឹងcash flow statement ហ្នឹងទៅខ្ញុំចែកម្លែកបបផ្សោតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំវិញពេលដែលខ្ញុំនៅក្រុមហ៊ុនមួយដែលជាក្រុមហ៊ុនធំដែរប៉ុន្តែគាត់ថាជាអាជីវកម្មរបៀប family គាត់ហៅគាត់មាន subsidiary ច្រើនហើយគាត់ប្រជុំជារឿងរាល់ខែក៏ប្រជុំម្ដងគឺគាត់ហៅថា P&L meeting តែយើងយល់កាលណាគ្រាន់តែប្រើពាក្យ P&L meeting មានន័យថាអ្វីដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងចង់ឃើញគឺគាត់ចង់នៅតែ profit and loss ទេនិយាយមកទល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់នៅហៅ P&L meeting អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បញ្ហាចេះនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបចំបាយការអារម្មណ៍ទៅគឺខ្ញុំដាក់ P&L ពីមុខព្រោះគាត់ចង់មើល P&L មានដាក់ P&L មុខហើយបន្ទាប់មកយើងមាន balance sheet មាន cash flow ហើយមាន note financial statement ផ្សេងៗទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅដល់ពេលគាត់ចាប់ដើមមើលមុនដំបូងគាត់ចាប់អារម្មណ៍រាល់ដងគាត់មើលតែ P&L ទេប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំ submit ទៅខាងក្រោយហើយខ្ញុំសំពេលខ្លះខ្ញុំទៅធ្វើបទបង្ហាញបន្ថែមទៀតចឹងគាត់ចាប់ដើមឆ្ងល់ជួតចាប់ឆ្ងល់ចំហេតុអីបានត្រូវមានអា balance sheet ហ្នឹងណាចឹងសំខាន់យើងដែលជាសិល្បៈរបស់យើងមានន័យថាយើងធ្វើឲ្យយើងបង្រៀនម្ចាស់អាជីវកម្មដល់ប្រយោជន៍មានអ្នកបរិញ្ញាឲ្យគេយល់អំពីសារៈប្រយោជន៍នៃបាយការរំធុកណាចឹងយើងអ្វីដែលគាត់ចង់ឃើញ P&L ចឹងខ្ញុំបង្ហាញ P&L ខែនេះចំណូលប្រហែលចំណេញប្រហែលខាតចំណាយស្អីខ្លះចំណេញប្រហែលបន្តមកទៀតណាយើងបង្ហាញថាអូខេយើងសល់លុយប្រហែលយើងមានគេជំពាក់ AR ប្រហែលមាន inventory សល់ប្រហែលមាន fixed asset ស្អីខ្លះទឹកលុយប្រហែលមានជំពាក់គេវិញ AP ប្រហែលដល់ពេលខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយបង្ហាញយូរទៅគាត់ចាប់ដើមជ្រាបគាត់ថាចំអានេះ balance sheet អញអាចដឹងអានេះទៅអញដឹងពីនេះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមានន័យថាគាត់ចាប់ដើមយល់គាត់ចាប់ដើមรู้គាត់តាមស្ដាប់យើងគាត់ចាប់ដើមទទួលស្គាល់ដោយសម្ងាត់ទទួលស្គាល់ដោយមិនឲ្យយើងដឹងថាបាយការរំធុកវាត្រូវមានផ្នែកអញ្ចឹងហើយយើងបញ្យល់ពី cash flow ណាព្រោះតែប៉ុន្តែសំខាន់ខ្ញុំអត់ធ្វើ exchange ខ្ញុំអត់ធ្វើ change equity ទេខ្ញុំអត់ធ្វើ statement change equity ព្រោះរបាយការណ៍ប្រចាំខែវាចាំបាច់ទេប៉ុន្តែរបាយការណ៍ប្រចាំខែវាចាំបាច់3ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំមាន note ទៅ financial statement មានន័យថាយើងមាន schedule ផ្សេងៗយើងមាន table អី support វាទៀតដែរវាមិនមែនជា full set នៃ note ទៅ financial statement ប៉ុន្តែវាជា support table ដើម្បីបញ្យល់នៅអ្វីដែលនៅពីមុខពួកយើង complete ថារបាយការណ៍រ៉ាំធុយើង P&L balance sheet ទៅគឺជាតួលេខមូលជាលេខមូលដូច្នេះយើងត្រូវចំណុចណាដែលសំខាន់យើងត្រូវមានបំបែកបន្ថែមណាឧទាហរណ៍ដូចជា AR aging ណាយើងបញ្យល់បន្ថែមថាណែឥឡូវនេះពិតមែនមានគេជាពាក់ប៉ុណ្ណេះគេជាពាក់យើង30ថ្ងៃមានប៉ុណ្ណេះអ្នកប៉ុន្តែទឹកលុយប៉ុណ្ណេះគេជាពាក់90ថ្ងៃប៉ុណ្ណេះកាក់120ថ្ងៃអីតាមដំណើរទេអូខេអញ្ចឹងយើងបង្ហាញអាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់នេះចង់ធ្វើត្រូវគិតយល់អំពីបរិបទហ្នឹងដែលសាលាផ្សេងអាចថាអត់មានណាគេបរៀនយើងហ្នឹងទេប៉ុន្តែសម្រាប់ CC គឺប្រាប់ថាឲ្យយើងមើលពីបរិបទហើយយើងមានភាពបត់បែនហ្នឹងពីព្រោះចង់ឡើងអ្នកខ្លះចេះទៀតមានច្រើនករណីណា accountant មកយើងមានន័យថាបើសិនជាតកែអត់ទីអត់ធ្វើឧទាហរណ៍ពេលខ្លះតកែមើលតែរឿង cash flow ឯងមើលតែរឿង cash book ឯងលុយចូលប្រហែលចេញប្រហែលហើយដល់ពេលហើយអត់ធ្វើបញ្ជីមានន័យថាមិនអត់ធ្វើបញ្ជីចង់និយាយថាធ្វើបញ្ជី book អត់បិទបញ្ជីផ្សេងហើយចេះតែ submit ឲ្យនឹងទៅដល់ពេលរាប់ឆ្នាំមកដល់ពេលចង់ទៅបិទបញ្ជីxongទៅអត់ព្រោះហេតុអីដល់តកែអត់ទៀតតកែអ្នកខ្លះហ្នឹងមកពីតកែអត់ទៀតមកអត់ធ្វើចឹងទេចំពោះខ្ញុំគេមិនទៀតក៏ហេតុទៅមានន័យថាយើងក្នុងនាមការគ្រប់គ្រង QuickBook យើងឬក៏គ្រប់គ្រង localize មានន័យថាយើងធ្វើ accrue basis ទោះបីយើងអត់ទៀតក៏ដោយយើងធ្វើ accrue basis បើគេអាចចង់មើល cash ណែមើលតាមយើងអាចធ្វើ cash flow statement នឹងគេមើលបានតាជិះមាន high policy មែនទេជិះមានន័យថាយើងនៅតែគ្រប់តាម standard គេនេះហើយម្ចាស់អាជីវកម្មនៅតែអាចទទួលបាននៅអ្វីដែលគាត់ចង់ឃើញអូខេដូច្នេះវាមានអីតែយើងហាមយើងមិនឲ្យយើងធ្វើចឹងហើយបានជានៅពេលដែលការដាក់វិធានការនេះចូលមកភ្លាមតាក់ទងជាមួយនឹងការដាក់របាយការណ៍រ៉ាំធុហ្នឹងគឺជ្រួយច្បល់ពេញពិភពគុណជ្រួយច្បល់ថាម៉េចដោយសារតែពេលដែលពីមុនមកធ្វើតែ P&L ធ្វើតែ balance sheet ដែលចេញស្រាប់ពី QuickBook ដល់ពេលចេញមកនេះថាអានឹង format ផងអាការ format អាការមិនមែនទេអ្នកទាំងអស់នេះទីទៀតនឹងត្រឡប់នៅពេលដែលមើលស្តង់ដារមកដឹងថាអានឹងគឺជាអ្វីដែលមានរាប់សតវត្សមកទៅហើយមិនមែនជាអ្វីដែលថ្មីទេហើយក៏មិនមែនជាអ្វីដែលអាការដាក់មកទេគឺអាការគ្រាន់តែយកស្តង់ដារមកអនុវត្តឃើញដល់ពេលយើងអត់ដែរធ្វើអាផ្សេងទៀតអាលីលើបដល់ដល់ពេលយើងអត់ធ្វើអីអានឹងឯងសូម្បី cash flow ចេះធ្វើផងណាបច្ចុប្បន្នភាពអាចថាមានមនុស្សចេះ cash flow ច្រើនដល់ពេលថាអាការគាត់ដាក់មកក្តាំងមកក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានភាគច្រើននៅមិនទាន់ដឹងថាធ្វើមិនឲ្យបានច្បាស់លាស់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតណាអ្នកណាចូលមកក្រោយត្រូវស្ដាប់អូខ្ញុំភ្លេចទាំងអស់នេះត្រូវយក attendance មែនទេដូចជាមានឆាតទេយើងនៅនេះមានឆាតទេមែនទេ
ក្នុង Telegram ហ៎ OK good ចឹងអស់នេះត្រូវ complete យកវត្តមានក្នុង Telegram ពីព្រោះក្រុមការងារយើងគឺយើងឆែកមើលតែTelegram ទេដើម្បីឲ្យដឹងថានេះហើយរបៀបក្នុងការរកតម្រៀបការធ្វើចំពោះអ្នកផ្សេងដែលមិនដែលធ្លាប់ចូលរៀនគឺមានន័យថាយើង copy message គ្នាយើងពីខាងលើមកណាគេចង់ក្រោយបំផុតហ្នឹង copy ហើយយើង copy path value ហើយsorry path value ណាទៀត copy path ហើយមកយើងថែមលេខយើងតនេះមកណាហើយធ្វើម៉េចដើម្បីចុងក្រោយបំផុតអ្នកចុងក្រោយគេ input គឺក្រុមការងារយើងមើលតែចុងក្រោយទេមើលចុងក្រោយទៀតប្រយ័ត្នដល់ពេលមកគ្នាយើង copy ទៅ copy ម្លងឈ្មោះយើងអីអាហ្នឹងយើងត្រូវតែ copy មកដាក់ឈ្មោះយើងបន្តិចអញ្ចឹងឲ្យច្បាស់ថាឈ្មោះខ្លួនយើងនៅចុងក្រោយបំផុតគឺឈ្មោះយើងមាននៅក្នុងហ្នឹងតែអត់មានទេក្រុមការងារសន្មតថាអ្នកនរនេះអវត្តមានអូខេដោយសារយើងអត់មានមធ្យោបាយផ្សេងទៀតក្នុងការ control ទេអូខេអញ្ចឹងយល់ហើយណាចាំមានន័យថាថ្ងៃក្រោយគេលោកយើងមាន Google Classroom ផ្សេងអានឹងរឿងផ្សេងតែបច្ចុប្បន្នភាពគឺអត់ទេយើងនៅពឹងផ្អែកទៅលើការចុះឈ្មោះជាតាមរយៈឈ្មោះចុះឈ្មោះតាមរយៈវាយដៃអូខេអញ្ចឹងអ្នកនេះ complete តែចុះឈ្មោះហើយវត្តមានអ្នកទាំងអស់នេះសំខាន់បើតាមច្បាប់ CC មានន័យថាតើវត្តមាន3ដងក៏វត្តទាំងអស់នេះចោលចេញពីថ្នាក់ហើយដូច្នេះត្រូវតែធ្វើម៉េចចូលរៀនឲ្យបានទៀងទាត់ហើយអូខេហើយដោយសារតែយើងមានថតទៀតមានន័យថាបើសិនយើងវត្តមានក៏គួរតែមើលវីដេអូតាមនឹងតោះឥឡូវត្រឡប់មកវិញតើតងជាមួយនឹងការវិភាគបរិបត្តិអូខេឥឡូវទីខាងក្រោមគេ input យើងមើលខាងក្រោមគេ input ហ្នឹងគឺនិយាយតកតងជាមួយនឹងប្រសិនបើតកែអត់ដឹងដល់ពេលខាងលើណានៅពេលដែលយើងសួរចុះបើសិនតកែគាត់ចង់បានរបាយការណ៍វត្ថុតើយើងសួរគាត់ថាចត់ចង់បានអីអូខេសួរតើគាត់ចង់ដឹងពីអីជួយពេលខ្លះគាត់ថាគាត់ចង់បានតែគាត់ដឹងចង់ពីអីទេអញ្ចឹងវាមានសេណារីយ៉ូពីរទៀតទី1គាត់មិនដឹងថាចង់បានអីទេអូខេអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើថាតើបើសិនជាគាត់អត់ដឹងចង់បានអីយើងត្រូវគិតថាតើយើងយល់ពីប្របាការអត់អូខេអញ្ចឹងបានន័យថាយើងត្រូវឲ្យ suggestion ទៅគាត់ហើយយើងត្រូវឲ្យយោបល់ទៅគាត់ហើយប៉ុន្តែមុនឲ្យយោបល់គឺខ្ញុំប្រាប់ដែរសួរថាតើយើងដឹងអត់យើងយល់អំពី process នៃការងារនឹងអត់យើងយល់អំពី reporting structure អត់យើងយល់អំពីតើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងមានប្រព័ន្ធក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យអីខ្លះដើម្បីយើងអាចធ្វើរបាយការណ៍បានអត់អូខេយើងត្រូវសួរចំណុចហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើជាយើងមិនទាន់ដឹងគឺយើងចាប់ដើមត្រូវសិក្សាមើលថាតើក្រុមហ៊ុន process យើងរបៀបម៉េចអូខេហើយតើយើងនៅខ្វះស្អីខ្លះក្នុងការដែលប្រមូលដែលប្រព័ន្ធក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដើម្បីជួយ support ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍រ៉ាំធុអូខេ right មួយទៀតបើសិនបើជាតកែគាត់ដឹងហើយគាត់ចង់បានអីយើងពិនិត្យមើលជួនកាលពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងចូលទៅថ្មីអាចថាមានអ្នកពីដើមនេះគេធ្លាប់ធ្វើរបាយការណ៍ជូនគាត់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវសុំគេមើលថាតើរបាយការណ៍ស្អីខ្លះដែលគាត់ដែលគេកំពុងប្រើដែលគាត់បានទទួលពីកណន័យករអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលទៅហើយយើងមើលថាមានអីកែប្រែយើងឲ្យជា suggestion គាត់ទៅមានអ្នកឲ្យយោបល់គាត់ថាអូខេឥឡូវហ្នឹងរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺល្អហើយអញ្ចឹងឥឡូវប៉ុន្តែយើងដើម្បីគ្រប់គ្រងដើម្បីធ្វើតាមស្តង់ដារកណន័យវាគួរមានរបាយការណ៍ចេះ1 2 3 4 5ថែមទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើការ improve ទៅរបាយការណ៍ហ្នឹងអូខេចេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែយកពីបរិបទនៅក្នុងទីតាំងរបស់យើងណាអញ្ចឹងមានចេះរបាយការណ៍តែចុងយកមកកែព្រាមអីប្រាប់គាត់ធ្វើព្រាមគឺឱកាសក្នុងការបរាជ័យខ្ពស់ហើយសួរថាចុងក្រោយវិញយើងចង់បានអីយើងចង់បានក្រុមហ៊ុនមានរបាយការណ៍តាមត្រឹមត្រូវមិនអញ្ចឹងទេហើយបើសិនតែយើងទៅធ្វើយើងអត់មានបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើអត់មានបច្ចេកទេសក្នុងការនិយាយមានបច្ចេកទេសក្នុងការវិភាគអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យគោលបំណងនោះអត់បានសម្រេចអូខេធ្វើឲ្យគោលបំណងអត់បានសម្រេចអូខេអញ្ចឹង slide ទី1តើមានអ្នកណាចង់សួរអីទេមានអ្នកចង់សួរអីទៅអត់ទេនេះយើងចូលមកជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរលោកគ្រូចេញចាលោកគ្រូយើងត្រូវរៀបចំពេកសំណួរបាត់ព្រោះតែឃើញតង់ឃើញសកាឯងចុះព័ត៌មានមកនេះចុះឲ្យតាលោកគ្រូទូអារម្មណ៍ទេលេខម៉ាត់អត់ឃើញប៉ុណ្ណឹងយ៉ាត់ចុះឲ្យដល់ពេលខាងមើលគេភ្លេចដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងអូនេះឃើញទេព្រោះឯងដាក់លេខ1ដល់ពេលដាក់លេខ1គេដាក់លេខ1
ខ្ញុំសូមរៀបសំណួរម្ដងទៀតបាទមកសំណួរអីស្រួលនិយាយម្ដងចាំបាច់និយាយទៅមានបាទមានខុសមានត្រូវក្នុងថ្នាក់រៀនសួរទៅយើងអាចពេលខ្លះអ្វីយូរសួរចំអ្នកផ្សេងគេចង់ដឹងដែរភ្លេចសំណួរលោកគ្រូចាំសំណួរអូខេអត់ទេចាំពេលនេះឃើញប្រាប់ចាអូខេតោះណាសួរទៀតទេគ្រូខ្ញុំផ្សារភ្ជាប់តិចសំណួរខ្ញុំសួរអំពីធម្មតាការរៀបចំក្រុមហ៊ុនមកថាយើងរៀបចំរបាយការណ៍ហ្នឹងវាផ្ដោតទៅលើ financial statement ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា donor ឬក៏ boss ហ្នឹងគាត់អត់ត្រូវការទេប៉ុន្តែយើងក្នុងនាមយើងគណនេយ្យករយើងត្រូវរៀបចំ report បញ្ជីប្រចាំខែអីចឹងណាតែសូម្បីទោះបីជា donor ទោះបីជា boss គាត់ត្រូវការក៏ដោយប៉ុន្តែសំណួរខ្ញុំសួរថាពេលខ្លះsystem ក្រុមហ៊ុនខ្លះបើសិនជាលក្ខណៈ SME ដែលអត់មាន standard ណា system ខ្លះគ្រាន់តែខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មាន system ដល់ QuickBook ឬក៏គាត់មាន manual គាត់ធ្វើតែ manual អញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែរៀបចំតាម manual ទៅតាម balance sheet income statement ទៅតាម cash flow អញ្ចឹងហើយតែភាគច្រើន cash flow តែយើងត្រូវរៀបចំឯបើសិនជាboss ក៏អត់ត្រូវការអញ្ចឹងខ្ញុំសំណួរខ្ញុំសួរថាតើ financial statement ដែលយើងមានថាប្រមាណ4ឬក៏5ហ្នឹងយើងត្រូវតែរៀបចំតាម process ហ្នឹងឬក៏យើងអាចកាត់បានបើសិនជាគាត់អត់ត្រូវការទេក្នុងនាមយើងជាគណនេយ្យករហ្នឹងអញ្ចឹងណាគ្រូអញ្ចឹងពីរបាយការណ៍ប្រចាំខែឬរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំប្រចាំខែធម្មតាយើងបិទបញ្ជីក៏យើងបិទប្រចាំខែដែរយើងរបាយការណ៍ប្រចាំខែអូខេខ្ញុំកែតម្រូវបន្តិចជាតម្រូវពីស្តង់ដារទៅបញ្ជីយើងបិទប្រចាំឆ្នាំការបិទប្រចាំខែវាគ្រាន់តែជាការប្រើប្រាស់របាយការណ៍សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់យើងឯងតោះនេះចាំបើយើងនិយាយពីការបិទបញ្ជីដែលតម្រូវពីស្តង់ដារគឺបិទបញ្ជីមួយឆ្នាំអូខេអញ្ចឹងហេតុអីមកខ្ញុំសួរសំណួរហ្នឹងពីព្រោះដោយសារតែស្តង់ដារតម្រូវឲ្យមានបិទបញ្ជីប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងការបិទបញ្ជីប្រចាំឆ្នាំគឺត្រូវតែគោរពទៅតាមស្តង់ដារអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាប្រចាំខែយើងមាន option ណា yes អញ្ចឹងប្រចាំខែយើងមាន option មានន័យថាប្រសិនបើជាគាត់មិនត្រូវការឲ្យលម្អិតយើងអាច print P&L balance sheet ធ្វើតែពីរនឹងជូនគាត់ទៅអូខេអានោះបើសិនបើជាគាត់មិនត្រូវការឲ្យទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែមិនមានន័យថាបើសិនបើជាគាត់មិនត្រូវការឲ្យយើងអត់ធ្វើទេបញ្ញាត្រូវគិតថារបាយការណ៍អារម្មណ៍ថោដែលយើងទាញចេញពី system ភាគច្រើនណាភាគច្រើន accounting system មិនថាមួយណា QuickBook localize 0 អីទាំងអស់គឺវាតែងតែមាន default trial balance P&L balance sheet 3ហ្នឹងហ្មងគឺវាមានស្រាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើរបាយការណ៍អារម្មណ៍ថោឲ្យទៅតាមស្តង់ដារយើងមិនអាចចោល Excel បានទេមានន័យថាយើងយកអាហ្នឹងមកហើយយើងត្រូវតែធ្វើវាពីព្រោះក្នុងរបាយការណ៍និយាយអាម៉ាត់យើងត្រូវយល់អំពី flow នៅក្នុង accounting system final product របស់វាគឺត្រឹមតែ TB ទេ trial balance អូខេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែ P&L balance sheet វាគឺជាកូនរបស់ trial balance ដូច្នេះហើយបានជាគេពេលកាត់ accounting system គេច្រើនតែបង្កើត statement ទាំងពីរហ្នឹងឲ្យហើយមានន័យថាយើងអាចទាញចេញ P&L ទាញចេញ balance sheet ចេញពី trial balance អូខេចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាទោះបីយើងបិទបញ្ជីចប់អស់ហើយយើងចង់ធ្វើ report មិនធ្វើរឿងយើងចង់ទាញ trial balance ចេញមិនទាញស្រេចតែយើងប៉ុន្តែសួរតែនៅក្នុងយើងចង់ទាញយកហើយខ្ញុំជឿថាចេះខ្ញុំបត់ពិសោធន៍ខ្ញុំទៅច្រើនកន្លែងហើយដោយសារខ្ញុំធ្វើការច្រើនកន្លែងហើយកូនចៅមួយចំនួនគឺសូម្បីតែទាញ travel អត់ចេះទាញហ្នឹងអ្នកខ្លះអត់ស្គាល់ travel ហ្នឹងស្អីគេផងហើយខ្ញុំពិតជាអស់សង្ឃឹមមែនទេណាខ្ញុំហួសចិត្តមែនណាចឹងហើយបានជាត្រឡប់មកវិញថាសមិទ្ធផលចុងក្រោយបំផុតដែល accounting system អាចធ្វើបានគឺចេញ trial balance ហើយទាំងអស់នេះត្រូវតែយល់ស្អីគេ trial balance ខ្ញុំអត់រៀនបរិញ្ញាហ្នឹងទេអាហ្នឹងតាំងពី P1 P1 P2 អូខេ trial balance ហ្នឹងយើងអត់និយាយឡើងវិញទេអញ្ចឹងផលិតផលរបស់វាគឺចុងក្រោយគឺ trial balance ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែ P&L និង balance sheet គឺជាកូនរបស់ trial balance អញ្ចឹងហើយបានជាគេអាច generate report នឹងជា default បាន
Facebook ជាយើងធ្វើ cash flow ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតហើយថាមិនអាចប្រើបានទេពិតមែនតែវា balance ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែប្រើអត់កើតអូខេអានេះនិយាយនេះហើយចាំយើងនិយាយដល់ទៀតថាហេតុអីអូខេបើទាំងអស់នេះឆ្ងល់ចាំ complete ចាំសួរអាហ្នឹងចឹងត្រឡប់មកវិញថានៅពេលដែលយើងចូលបញ្ជីអីទាំងហើយសំខាន់ទេពេលយើងធ្វើរបាយការណ៍យើងត្រូវការទាញយកទិន្នន័យហ្នឹងយកមកនៅតែធ្វើនៅ Excel ដដែលហេតុអីមកខ្ញុំថាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបើសិនជា P&L របស់យើងអ្នកទាំងអស់នេះដឹងថា P&L អ្នកទាំងអស់នេះមានប្រមាណ account នេះអ្នកខ្លះមានរាប់រយ account គាត់ថា P&L មានរាប់រយ account revenue មានប្រមាណ account expense មានប្រមាណ account សួរថាខ្លួនឯងអាចនឹង print ចេញមកពី QuickBook មកនឹងប្រមាណ10ទំព័រហ្នឹងប្រមាណ100ប្រមាណ10ទេហើយជាអាចខ្ទង់10ទំព័រហ្នឹងឲ្យគេមើលមិនខ្លួនឯងសម័យវិញតែបើខ្លួនឯងជា boss ខ្លួនឯងនឹងអាចមើលហើយពេលខ្លះសំចៃទៀតមកទូចស្ញេតើខ្ញុំអង្គុយពាក់បណ្ដាចឹងមកមើលឃើញអូខេណាពេលខ្លះ print ចេញមកគឺអត់មានថារៀបប៉ុន្តែមិនមែនទេនៅពេលដែលយើងទាញចេញមកវាទាំងដុលយើងហៅថា P&L detail យើងត្រូវតែ make វាជា summary មួយទៀតហើយតែយើងប្រើ Excel ដើម្បីវា summary អូខេ summary ដើម្បីឲ្យគេមើលស្រួលមើលពីព្រោះយើងត្រូវយល់ថាអ្នកធំมันអាចមើលរបស់លម្អិតទេគាត់ត្រូវតែមើលរបស់ដែលបង្រួមអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានតួនាទីធ្វើនៅក្នុង Excel ដើម្បីធ្វើពីdetail ហ្នឹងមួយហ្នឹងទៅជា summary ដូច្នេះវាចោល Excel ឡើងបានទេបន្តមកទៀត balance sheet ដូចគ្នាដែរ balance sheet ដែលខ្លះមានរហូតដល់70 account 50 account គេក៏មើលបញ្យល់ដូចគ្នាដែរយើងមិនអាចដាក់មក plan អញ្ចឹងទេយើងត្រូវតែរៀប balance sheet របស់យើងហ្នឹងឲ្យទៅជា summary balance sheet ណា current asset cash and bank AR inventory ណា total សរុប PPE ផ្សេង AP អីចឹងជាដើមអូខេយើងត្រូវ summary វាដូច្នេះចូលសមាជិកចុងក្រោយបំផុតគឺมันអាចធ្វើរបាយការណ៍រ៉ែនផុសដោយចោល Excel បានទេมันអាចទាញមកទល់ថ្ងៃនេះមិនទាន់មាន accounting system ណាមួយដែលអាច generate full set financial statement បាននៅឡើយទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ហ្នឹងអូខេសូម្បីតែ localize ក៏មិនទាន់ធ្វើបានដែរគ្មាន accounting system ណាដែលអាច generate full set of financial statement បានទេ financial statement ត្រូវតែរៀបចំនៅប្រើពឹងលើ Excel ប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើទិន្នន័យនៅក្នុង QuickBook អញ្ចឹងសួរថាខ្ញុំឆ្លើយនៅសំណួរនោះបានអត់នៅក្នុង QuickBook យើងត្រូវតែធ្វើបានត្រឹមត្រូវត្រង់តែយើងយករបាយការណ៍ទៅធ្វើឲ្យគេត្រឹមណាអានោះរឿងមួយផ្សេងយើងចង់បង្ហាញគេតែ balance sheet P&L អូខេ fine បង្ហាញគេ P&L balance sheet ប៉ុន្តែសូមចាប់ណាមួយថាកុំយកទាំងភ្នែនទៅឲ្យគេមើលអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលើកខ្ញុំចង់ឲ្យរំលឹកកុំយក P&L មកទាំងភ្នែន10ទំព័រកុំយក balance sheet មកទាំងភ្នែន3ទំព័រno ទៅ summary វាសិនដាក់តែមួយទំព័របន្ទាប់មកយើង attach ជាមួយ detail ទៅបើថាយើងចង់ balance sheet summary មួយទំព័រ attach ជាមួយនឹង detail ទៅអូខេបើចេះធ្វើ cash flow ធ្វើ cash flow បើអត់ហើយទៅ yes ចេះសួរខ្ញុំឆ្លើយសំណួរកញ្ញាអត់ចាឆ្លើយគ្រូសាពេលខ្លះVCP មកឲ្យគ្រូថាធម្មតាប្រចាំឆ្នាំត្រូវធ្វើដោយសារពន្ធដារហើយនឹងខ្ញុំថា TRI ហើយនឹងអាការមិនរីខ្វាយអញ្ចឹងតែប្រចាំខែបើសិនជាបោះអត់ត្រូវការទេមិនសំណួរសួរថាហេតុអីក៏យើងត្រូវចំណាយពេលធ្វើវាច្រើនអីចឹងណាអញ្ចឹងតើ report ណាដែរចាំខ្ញុំយកបើសិនជាខ្ញុំកាន់បញ្ជីនៅពេលដែលយើងបិទបញ្ជី QuickBook ចប់ចំណាយពេលយ៉ាងយូរបំផុតតែមួយថ្ងៃទេទៅធ្វើបាយការ៉ានផុសនោះឲ្យចេញប្រសិនបើជាធ្វើលើសពីមួយថ្ងៃមានន័យថាប្រព័ន្ធក្នុងការរៀបចំរវាងទិន្នន័យដែលយើង download ពី QuickBook មកហើយជាមួយនឹង format report something wrong អូខេហើយតាំងពិតវាអត់ត្រូវស៊ីរហូតដល់មួយថ្ងៃផងមានន័យថាម៉េចប្រសិនបើយើងមាន template ហើយជាទូទៅធម្មតាក្នុងថ្នាក់នេះវាច្បាស់ជាមាន template បើមិនយើងមាន template អូខេខ្ញុំនិយាយពីការបិទរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំតិចរបស់ពីរដែលយើងអាចផ្ញើទៅឲ្យតកែមុនគេបំផុតទី1របាយការណ៍ sale នៅពេលដែលយើងចប់ជាទូទៅកាលណាយើងមានប្រព័ន្ធ POS ឬប្រព័ន្ធអីផ្សេងទៀតដែលគ្រប់គ្រង sale ណាជាទូទៅគឺថ្ងៃ1យើងអាចផ្ញើគេឲ្យចេញបានណាហេតុអីអូខេវាអាចមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងមិនប៉ុន្តែវាមិនគួរដែររឿងចេញ invoice រឿងផ្សេងរឿង sale report វាគួរតែចេញពីព្រោះហេតុអីនៅពេលដែលយើង sale ថ្ងៃណាវាកត់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង sale ថ្ងៃទី31វាចប់អស់ត្រឹមហ្នឹងគឺអស់ត្រឹមហ្នឹង
អត់មានអីត្រូវកែទេ share report អត់មានអីត្រូវកែទេមានន័យថាបើសិនជាយើងប្រើ system មានន័យថាចប់ត្រឹមថ្ងៃមួយ generate report ចេញមកផ្ញើទៅឲ្យគេបាត់វាអាស្រ័យតែ report របស់យើងនឹងរបៀបម៉េចហ្នឹងចាំមកពេលខ្លះនៅពេលដែលយើង set up sell system ឧទាហរណ៍ម៉ាស៊ីនប៉ុស្តិ៍ជាដើមយើងត្រូវតែដឹងថាយើងក្នុងនាមជា accountant ត្រូវចូលរួមដើម្បីអីយើងត្រូវប្រាប់ថាតើទម្រង់នៃ report យើងចង់បានម៉េចដើម្បីឲ្យគេ set អញ្ចឹងនៅពេលដែលថ្ងៃស្អែកឡើងថ្ងៃមួយមកដល់គ្រាន់តែ click ពុប report ចេញមកតាមទម្រង់យើងចង់បានវាណាស់តែចង្កាប់ពេលខ្លះយើងទៅ set up ពេលដែលគេ set up ម៉ាស៊ីនប៉ុស្តិ៍នេះយើងអត់ចូលរួមតែយើងអត់ចូលរួមចេញមករបាយការណ៍ត្រូវតែយកចេញពី Excel យកចេញពី Excel ហើយទៅរៀបចំបន្តទៀតអាហ្នឹងជា issue តែបើសិនបើជាយើងរៀបចំនៅក្នុងម៉ាស៊ីនប៉ុស្តិ៍យើងឲ្យគេធ្វើស្រាប់អ្វីដែលយើងចង់បានអូខេចង់និយាយថាជារបាយការណ៍ទម្លាប់ធម្មតាមិនមែនជាការវិភាគពិសេសអានេះយើងអាច design ព័ត៌មានអីយើងអាចយកមកអង្គុយធ្វើផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែអារបាយការណ៍ដែលជាមូលដ្ឋាននេះវាគួរតែមានស្រាប់ដូច P&L balance sheet ចឹងសួរថានៅ QuickBook យើងអាចទៅធ្វើ P&L តម្រង់ P&L តែក្នុង balance នៅក្នុង QuickBook យើងធ្វើ balance sheet អត់ទេ default វាមកចឹងហ្មងចឹងដូចគ្នាតែពេលមកចេញពីម៉ាស៊ីនប៉ុស្តិ៍គឺតែខាត់ត្រូវតែមានរបាយការណ៍ទម្រង់ដែលយើងចង់បានដែលមានស្រាប់អញ្ចឹងគាត់តែមក click ចេញបាត់ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថានៅថ្ងៃបន្ទាប់នៃចុងខែគឺយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការ submit share report ទៅតកែបាត់ហើយមិនបាច់រងចាំបិទបញ្ជីទេនេះយើងបិទបញ្ជីរហូតដល់ថ្ងៃ20ជាងថ្ងៃពុនបង24នៃការដល់24ផងអត់ចាំបាច់ទេថ្ងៃទី1រៀន run report ផ្ញើទៅឲ្យគេដើម្បីឲ្យគេក្នុងការសម្រេចចិត្តថាពីព្រោះកាលណាគេចាំយើងដល់ថ្ងៃ24វាខាតដល់3អាទិត្យអញ្ចឹងស្ថានភាពប្រែប្រួលអ្វីដែលយើងរបាយការណ៍ដែលយើងដាក់ចេញទៅយើងពេលខ្លះវាអត់ន័យផងពេលខ្លះយើង meet ជាមួយនឹង competition អត់ទាន់ទេអូខេតែបើសិនតែយើងដាក់ឲ្យគេព្រឹបនៅថ្ងៃមួយឲ្យគេអាចចាប់ដើមសម្រាប់ចិត្តថាអូ sale នេះមានបញ្ហានេះ sale នេះគេដោះស្រាយបញ្ហាគេដាក់យុទ្ធសាស្ត្រមួយបានគេអាចធ្វើដើម្បីកែសម្រួលនៅខែបន្ទាប់អូខេអញ្ចឹងរបាយការណ៍ទី1ដែលយើងអាចផ្ញើគេបានគឺ sale report របាយការណ៍ទី2យើងផ្ញើបាននៅក្នុងអាទិត្យទី1ស្អីគេ cash flow statement ហេតុអី cash flow statement ឲ្យតែយើងបានហើយជាពិសេសឥឡូវ bank ទាំងអស់គឺសិតតែ electronic ទៅអត់សិតតែ e-bank គេអាច i-banking ទាំងអស់ហើយយើងអាច download statement ជា Excel ថ្ងៃបន្ទាប់អត់មានរងចាំទេដូចគ្នា bank តែបិទ bank តែខាងគេបិទអត់មានឯណាប្រវត្តិការថ្ងៃមួយ bank ត្រឡប់ទៅវិញអត់មានទេតែឃើញយ៉ាងអត់មានទេគ្រាន់តែចាប់ថ្ងៃពុបគឺបិទបាច់អញ្ចឹងគេអាចផ្ញើ bank statement មកតើយើងត្រូវការពេលប៉ុន្មានដើម្បីយើងធ្វើការ bank reconcile អូខេត្រឡប់មកវិញវារឿងបញ្ហាតើយើងបាន book PV វាមុនអត់ណាអ្នកខ្លះអត់ទេ PV ទុកគោរហូតដល់សប្តាហ៍ទី1មក book ឃើញទេអាហ្នឹងវាមកពីទម្លាប់របស់យើងទម្លាប់មិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងគួរតែ book PV គឺមួយអាទិត្យម្ដងដល់ទៅពេលអាទិត្យចុងក្រោយវាសល់តែមួយអាទិត្យទេតែ book អញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាច book ត្រឹមថ្ងៃ1ឬថ្ងៃ2ចប់អូខេ book PV ចប់ហើយកាលណា PV ដូចជាប្រាប់អញ្ចឹងវាមានរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបក្នុងការដែលយើង record ពីព្រោះ cash អត់ប្រែប្រួលទេដូច bank អញ្ចឹងលុយចេញលុយអត់ចេញមិនអាចត្រឡប់ទៅខុសអាចាស់បានទេអត់មានទេអូខេអញ្ចឹងកាលណាយើង book PV អ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំធ្លាប់បង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់ផ្សេងថាតើយើងរាប់ PV នឹងរាប់ពេលណាពេលខ្លះគឺថ្ងៃខែដែលសំខាន់មិនមែនថ្ងៃដែលយើងចេញសាច់ទេគឺថ្ងៃដែលយើងបកគលសាច់ឲ្យគេទើបយើងចាត់ទុកជាថ្ងៃដែលយើង pay អូខេអញ្ចឹងបើសិនតែយើងរើសយកថ្ងៃ pay ឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានន័យថាថ្ងៃខែក្នុង PV យើងក៏បានត្រឹមត្រូវយើង book មួយអាទិត្យ book ម្ដងបើអាច book រាល់ថ្ងៃតែបើគេលោកវាថាពេលតាខ្ញុំដាច់មិញតើគាត់នេះលឺខ្ញុំវិញនៅលើវិញលោកគ្រូ Yes ចាំមានន័យថាថ្ងៃទី3យើងអាចធ្វើ bank reconcile ហើយកាលណាយើងធ្វើ bank reconcile ចប់ហើយយើងអាចធ្វើ cash flow បានអញ្ចឹងមានន័យថាសប្តាហ៍ទី1យើងអាចផ្ញើ cash flow statement ទៅឲ្យតកែបានឃើញទេក៏វាយឺតតិចវាយឺតជាង sale តិច sale ថ្ងៃបន្ទាប់ប៉ុន្តែ3ថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតធ្វើcash flow statement អូខេ
ចឹងមានន័យថាយើងផ្ញើដល់គេបាត់ហើយយើងចាប់ដើមបិទជីតាមធម្មតាមកបិទទៅថ្ងៃ10ថ្ងៃ2 10បិទចប់ទៅធ្វើពុន3 4ថ្ងៃទៀតទៅអូខេថ្ងៃ20ជាងចប់អស់ហើយដល់ទៅពេលរបាយការណ៍ full យើងអាចចាំដល់ថ្ងៃទី25ធ្វើក៏បានប៉ុន្តែបើសិនបើយើងបិទតាំងពីពុនបិទតាំងពីអីត្រឹមថ្ងៃ5 10ឬត្រឹមថ្ងៃ10យើងអាចធ្វើរបាយការណ៍រ៉ែនថុកតាមថ្ងៃ15ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសួរកញ្ញាត្រឡប់មកវិញថាតើហេតុអីបានជាបិទបញ្ជីវាអត់ទាន់និយាយទៅវាមិនមែនអត់ទាន់គាត់ថាបើការងារច្រើនបើសិនជានឹងជាផ្នែកកំណត់ឬក៏ mindset របស់កណីកបើសិនជាគេត្រូវការក៏យើងនៅតែទាន់ហ្នឹងតែបើសិនជាបោះអត់ត្រូវការអាហ្នឹងយើងគួរតែ minimize អា document ហ្នឹងសំណួរខ្ញុំក៏ចង់សួរថាអត់ទេខ្ញុំនៅប្រកាន់ចំហចឹងខ្ញុំអត់មានហេតុផលទេខ្ញុំប្រាប់ចេះឲ្យតែ QuickBook បិទហើយហើយចំណាយពេលយ៉ាងយូរបំផុតតែមួយថ្ងៃទេត្រូវធ្វើបាយការរ៉ែមថូននោះឲ្យចេញប្រសិនបើជាលើសពីមួយថ្ងៃមានន័យថាប្រព័ន្ធក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍ template system process ក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍រ៉ែមថូននោះគឺអត់ឡើងរងតោះនេះចាបើសិនជាខ្លួនឯងបិទ QuickBook ហើយធ្វើរបាយការណ៍ចំណាយពេលមួយអាទិត្យទៀតត្រូវដាច់ខាតមកអង្គុយរៀន CC ហើយ make sure ថាធ្វើបានអត់អាចមិនទាំងអស់នេះត្រូវចាំបើសិនអ្នកទាំងអស់នេះធ្វើការងាររាល់ថ្ងៃបើចំណាយពេលលើសពី3ថ្ងៃក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍ក្រោយពីបិទ QuickBook មានន័យថា something wrong ណាត់ខ្ញុំជួប raw mentoring រកចំណុចដោះស្រាយតោះនេះมันអាចរៀនចេញពី CC ហើយចំណាយពេលលើសពី3ថ្ងៃក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍រ៉ែមថុកឯងប៉ុន្តែយើងនិយាយថា QuickBook បិទហើយណាហើយបិទហ្នឹងមិនមែន QuickBook នោះបិទពាក្យថាបិទហ្នឹងគឺបិទ complete ហ្មងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាពុនក៏បិទ cash bank everything បិទទាំងអស់មិននិយាយថាបិទហ្នឹងនិយាយថាពេលខ្លះគាត់ឲ្យ PV ចូលអានេះគេហៅបិទណាមិនមែននិយាយថាច្បាស់លាស់ណាបិទហ្នឹងមានន័យថាបិទអីទាំងអស់បិទទាំងអស់ឲ្យតែបិទ QuickBook ហើយត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងយូរបំផុតតែមួយថ្ងៃគត់ដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍រ៉ែងថុកដែលមាន P&L សង្ខេបមាន balance sheet សង្ខេបមាន cash flow យើងធ្វើតាមពេលទី1 note the financial statement របាយការណ៍មួយចំនួន print ចេញពី QuickBook បាន that's it មួយឈុតអូខេមួយឈុតហើយយើងអាចបូកជាមួយនឹង KPI ដែលចេញពី set report យើងធ្វើថ្ងៃ1ឃើញទេធ្វើថ្ងៃ1បាន set report ថ្ងៃ3បាន cash flow statement បន្តមកទៀតបិទបញ្ជីតាមទម្រួលណាបិទសម្លេងចប់ហើយធ្វើ P&L ធ្វើ balance sheet ធ្វើ note the financial statement ដូច្នេះនៅពេលបើសិនជាយើងមាន template យើងគ្រាន់តែ download P&L ចេញពី QuickBook តម្លាក់ទៅចូលព្រឹបវាចាប់ summary ខ្វក់ Excel វាត្រូវចាប់ summary ធ្វើ summary ខ្វក់គាត់តែតម្លាក់ចូលវា automatic ចេញក្នុងរយៈពេល1នាទីម្ដងនាទីផងដល់2នាទីវាចេញហើយចឹងមានឲ្យទៅចំណាយពេលទៅងាធ្វើបើសិនជាខ្លួនឯងគិតថាខ្លួនឯងចំណាយពេលច្រើនក្នុងការធ្វើ report មានន័យថាប្រព័ន្ធក្នុងការធ្វើ report ខ្លួនឯងគ្មានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះហើយត្រូវតែណាត់ខ្ញុំជួបជា mentoring ពីព្រោះរឿងតាក់ទងមួយរបាយការណ៍រ៉ែមថុកមើលថាហេតុអីមកធ្វើអត់កើតអូខេ right ចឹងមានចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងហ្នឹងគឺទី1របាយការណ៍រ៉ែមថុកมันអាចធ្វើដោយអត់ Excel បានទេចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងធ្វើក៏បានយើងមិនធ្វើក៏បានរបាយការណ៍រ៉ែមថុកពីព្រោះបើតកែមិនត្រូវការប៉ុន្តែយើងត្រូវតែបុកបញ្ជីយើងត្រូវតែបិទបញ្ជីឲ្យបានត្រង់យើងធ្វើមិនធ្វើឬយើងពីព្រោះហេតុអីទិន្នន័យមាននៅក្នុង accounting system មួយទៀតដែលខ្ញុំនិយាយកញ្ញាយើងលើកមិញកុំនិយាយខ្ញុំថារឿងបិទបញ្ជីដោយដៃនៅក្នុងលោកនេះខ្ញុំធ្លាប់មានកូនសិស្សមួយសួរថាលោកគ្រូជួយ Excel មិនដើម្បីខ្ញុំបិទបញ្ជីដោយដៃខ្ញុំអង្គុយគិតមកស្ទុះខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យប៉ុន្តែខ្ញុំគិតជាកន្លែងណាឈួតមែន QuickBook រាល់ថ្ងៃ free crack ប្រើបាន desktop យ៉ាងអន់ផុតមានម្នាក់ពីរនាក់ access ចូលបានទៀត so why ហេតុអីមកយើងទៅ border ក្នុងការធ្វើបញ្ជីដៃ QuickBook free សោះហ្នឹងឥឡូវថា localize ចុះត្រូវចាយលុយអូខេ QuickBook free so why not do QuickBook គុំថាឡើយក្រុមហ៊ុនយើងទូចតែប៉ុណ្្នឹងមេដៃធំខ្លួនយើងធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងនៅតែអាចប្រើ QuickBook បានទោះបីជាក្រុមហ៊ុនយើងទូចមួយលក់ទិញទូចចុះប្រើ QuickBook ទៅថៃហេតុអីមកយើងចាំបាត់ថានៅពេលដែលយើងកន្លងមកក្រុមហ៊ុនដ៏ធំប៉ុណ្ណានៃពេល5ឆ្នាំក្រោយមកយើងចាប់ដើមធ្វើបញ្ជីត្រឡប់ថយក្រោយហេតុអីមិនព្រមប្រើ QuickBook គេប្រើ QuickBook ចប់រឿងQuickBook control cash ក៏បាន AR AP បាន
អាចអ្នកខ្លះអត់ចេះប្រើ inventory module អូខេ understand ប្រើ Excel បានចាប់តួលេខចូល fixed asset អត់ប្រើ module បានប្រើ Excel control ខាងក្រៅចាប់តួលេខចូលអស់មានអីទៀតយើងចង់ធ្វើពុនធ្វើអីអាគ្រូធ្វើអីធ្វើ journal ធ្វើអីមានអីពិបាកខ្ញុំអត់យល់អូខេដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅកុំនិយាយមួយខ្ញុំថាបើសិនថាធ្វើម៉េចរឿងនិយាយពីបញ្ជីធ្វើដោយដៃបំភ្លេចចោលมันអាចធ្វើបញ្ជីដោយដៃតទៅទៀតដាច់ខាតសូម្បីតែ QuickBook ក៏មានលទ្ធភាពក្នុងការចេញ sell invoice ឲ្យនឹងអស់ដឹងអត់គ្រាន់តែ sell invoice format ហ្នឹងវាអាចមិនត្រូវជាមួយពុនតោះតែយើងត្រូវឯណាធ្វើការសេរីវាមិនទេអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យចេញទៅពុនតែបើសិនជា localize វិញគឺមក complain sell invoice យើងគឺគ្រប់តាមពុនលយហ្មងសូម្បីតែ exchange rate គឺគេ update រៀងរាល់ថ្ងៃតែយើងអាចធ្វើ sell invoice មកវា automatically calculate ដល់យើងអត់បាន visionអូខេចឹងបើសិនជាយើងធ្វើ sell invoice នៅក្នុង accounting system យើង book invoice ទាំងអស់ purchase invoice ទាំងអស់ចូល AP អូខេមានអីបាទចង់អង្គុយគាត់យើងត្រូវធ្វើរំលោះហើយរំលោះទៀតបើសិនបើជាយើងប្រើ fixed asset register របស់ CCC គាត់ថាយើងវាយអា edition ចូលទៅគឺកណនី automatic ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេមាន journal ស្រាប់ទៀតគាត់ថាយើងវាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវចូល cost មិនទៅព័ត៌មានចូលទៅវាកណនី depreciation ដោយ automatic វា generate JV ដោយ automatic ទៅ debit អី credit ប្រហែល automatic ហើយមាននេះពិបាកគាត់ទៅ print ចេញមកសញ្ញាខ្វោកលើ JV ហើយ book ចូលក្នុង system ចប់ហើយស្វីសជាពេលមែនអត់ទេឲ្យតែយើងឲ្យជំសួរថាអ្នកអស់នោះទិញ fixed asset ច្រើនអត់វាមិនដែរមួយខែទិញ fixed asset រាល់ខែទិញ fixed asset ច្រើនមក 5-6 item មួយខែខែខ្លះអត់មានផងហើយ 5-6 item គាត់ update ចូល Excel បន្តិចខ្ញុំស៊ីពេលមែនហើយយើង generate មកយើងដឹងគ្រប់ណា debit អី credit អីចេញមកសញ្ញាខ្វោកផ្ទៀងបន្តិចមកសញ្ញាខ្វោកវាយបញ្ចូលក្នុង account QuickBook ចប់បិទ fixed asset មួយបាទ Bank Reconcile ធ្វើតាំងពីទឹកទី1មាន adjustment អីយើងធ្វើ adjust journal ទៅពេលក្នុងព្រឹកអូខេARAP AP ឲ្យតែ book invoice ចូលអស់ហើយធ្វើ bank reconcile អស់សឹងតែរួចខ្លួនខ្ញុំប្រើពាក្យសឹងតែណាវាមិនមែនចង់និយាយថារួចខ្លួនហ្មងណាវាសឹងតែរួចខ្លួនដោយសារអីពេលដែលយើងធ្វើ bank reconcile អា payment គឺមានន័យថាគឺយើង reconcile វាបាត់តែទៅ AR ដូចគេឲ្យតែយើងធ្វើ bank reconcile អា cash receipt ហ្នឹងក៏វានេះដែរហើយបើសិនបើជាយើង generate sell invoice ចេញពី system ទៀតសឹងថាមិនបាច់ធ្វើ reconciliation ដោយសារតែ invoice វាអត់ load ខុសលេខទេឲ្យតែយើងធ្វើបានត្រឹមត្រូវអូខេអញ្ចឹងសួរថាមានហេតុតែផលទៅបញ្ជីយ៉ាពេលវិញអត់ទេគេតែមានពិបាកជាងគេទៅ stock ទេ stock បើយើងអត់មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងមកពិបាកខ្ញុំទទួលស្គាល់អូខេបើសិនជាអត់មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគឺយើងពិបាកមែន stock អាហ្នឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់អាហ្នឹងមួយពិបាកជាងគេមួយទៅ stock ទេគេតែនឹង prepayment ក៏អត់ពិបាកអូខេ accrue ចំណុចទី2ដែលពិបាកគឺ accrue អូខេចំណុចពិបាកទី1គឺ inventory បើក្រុមហ៊ុនយើងមានចំណុចពិបាកទី2គឺ accrue គេហៅតែពីរនឹងអត់មានអីបែរសូម្បីតែ unearned revenue នៅក្នុង localize គេមានស្រាប់ CC យើងរងថ្ងៃយើងប្រើ unearned revenue ហើយសួរថាហេតុអីមិនជា localize បង្កើត unearned revenue function ដោយសារតែ CC សម័យមើលទាំងអស់នេះសមាជិករាប់រយនាក់ហើយម្នាក់បងមួយសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវអង្គន់ពី10ខែហើយអាណាទៅ control បុគ្គលិកពីណាគេទៅ control member ម្នាក់មួយបានខ្ញុំមុនដំបូងខ្ញុំ control Excel ប៉ុន្តែវាដល់កម្រិតមួយខ្ញុំអាច control បានអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ module ផុស localize ឲ្យ localize ធ្វើហើយយើងមាន sub ledger មួយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងធ្វើចេញមកនេះអ្នកខែនេះទៅកាត់ប៉ុន្មានខែនេះកាត់ប៉ុន្មាន revenue ទៅ total recognize ប៉ុន្មានចប់បើផ្លែតហើយ unearned revenue បាត់ក៏ស្រួល prepayment ក៏បាត់ក៏ស្រួល bank statement បាត់អាទិត្យទី1នេះមានអីទៅកម្មធ្វើបាទ alright yes ថ្ងៃហ្នឹងបានតាម slide បានហើយនិយាយពីមូលដ្ឋានគ្រឹះអូខេនឹងអ្នកណាមានសំណួរអាចសួរតទៀតបានជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំសូមថយក្រោយបន្តិចមិញពាក់ព័ន្ធមួយនឹង financial statement គឺថាម្ចាស់អាជីវកម្មហ្នឹងយើងនិយាយថាតកែចុះគាត់ចង់បានឬក៏អត់ចង់បានអញ្ចឹងយើងទី1គឺម្ចាស់អាជីវកម្មហ្នឹងគាត់តកែហ្នឹងគាត់ចង់បានហើយទី2អារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការប្រកាសទៅស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធដែលមាន3ស្ថាប័នអាកា
TOI ហើយនឹងខាងសវនកម្មពន្ធដារអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់មួយលោកគ្រូបន្តិច TOI នឹងសាប់បងប្អូនកាណាខុសគ្នាមែនអញ្ចឹងចង់សួរលោកគ្រូថាដែលស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធក្រៅពីថៅកែគាត់ចង់បានហ្នឹងជាស្ថាប័នអីខ្លះលោកគ្រូសូមលោកគ្រូជួយមានអាជីពទីហ្នឹងអាកាជីបើសិនបើជាយើងធ្វើអាជីវកម្មមិនស្ថិតក្នុងនិយត្តករផ្សេងទៀតប៉ុន្តែបើសិនឧទាហរណ៍ទៅធនាគារឬក៏ធនាគាររ៉ាប់រងអានឹងវាមាននិយត្តករមួយផ្សេងទៀតដែលទាមទារត្រូវដាក់នៅក្នុងទៀតប៉ុន្តែបើសិនបើជាក្រុមហ៊ុនយើងទូទៅធម្មតាអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យដែលមានបទបញ្ញត្តិទេឬក៏វិស័យដែលមាននិយត្តករដាច់ដライទេគឺតែពីររឿងហ្នឹងទេតែពីរអ្នកហ្នឹងទេដូចជាមាន MOC Ministry of Commerce មួយទៀតអញ្ញាអត់មានទេរបាយការណ៍រ៉ែមធំរបស់យើងអត់ដាក់ទៅ MOC ទេហើយក៏ខ្ញុំចុះហ្នឹងដូចមានដែរប៉ុន្តែគេត្រូវការ complete ប្រតិវេតតែហ្នឹងតែគេអត់ដាក់គេសួរយើងដែរមានសំណួរនៅក្នុងគេដាក់ប្រតិវេតរៀងរាល់ឆ្នាំប្រតិវេតហ្នឹងគឺអត់មានដាក់របាយការណ៍រ៉ែមធំទេគ្រាន់តែ update ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹង director និង shareholder ហើយនឹងទីតាំង office ឯជាដើមអត់មានរបាយការណ៍រ៉ែមធំទេអញ្ចឹងលោកគ្រូខ្ញុំសុំថែមបន្តិចថាដែលថាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងអាការហ្នឹងលោកគ្រូថាមាន3លក្ខខណ្ឌមាន3ចំណុចសុំម្ដងទៀតថាអីគេខ្លះលោកគ្រូលក្ខខណ្ឌអីខ្លះដែលត្រូវជាប់ទៅអាការហ្នឹង Yes សុំទោសក្នុងឯសួរនោះខុសសួរតែលក្ខខណ្ឌអីដែលយើងត្រូវរងសវនកម្មឯករាជ្យចាលោកគ្រូលក្ខខណ្ឌទី1ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងលើសពី$1 លានគេគិតជាលុយខ្មែរប៉ុន្មាន40ប្រហែល4000លានជាង whatever ហើយគិតជាឡាវាប្រហែលណាតែពិតគេគិតជាលុយខ្មែរអញ្ចឹងចំណូលប្រចាំឆ្នាំលើសពី$1 លានtotal asset លើសពី75,000ហើយនឹងចំនួនបុគ្គលិកលើសពី100នាក់អញ្ចឹងឲ្យតែយើងត្រូវការឲ្យយើងត្រូវ2ក្នុងចំណោម3គឺមានន័យថាក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវរងសវនកម្មឯករាជ្យផ្ទុយទៅវិញបើយើងអត់ទាំងមិតតែមួយឬក៏អីអត់មិតដល់12របាយការណ៍យើងមិនបាច់រងសវនកម្មទេក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែយករបាយការណ៍យើងដាក់ទៅក្នុងដាក់ទៅអាការបើទោះបីវាអត់រងសវនកម្មក៏ដោយចាលោកគ្រូហើយទាំងអស់គ្នាមើលទៅនៅក្នុងនេះខ្ញុំអាចមានភ្ជាប់ជាមួយច្បាប់អាការមួយចំនួនសំទោសតែខ្ញុំផ្ញើមេរៀនយឺតប៉ុន្តែនៅពេលទៅនេះឆែកមើលដល់ file នោះទៅជួយសួរតាលោកគ្រូខ្ញុំសួរមួយលោកគ្រូនិយាយពីរបាយការណ៍សង្ខេបដែលយើងដាក់ឲ្យមេហ្នឹងអាហ្នឹងសង្ខេបយកអីខ្លះទៅលោកគ្រូមាន P&L ហើយ balance sheet ហ្នឹងយើងសង្ខេបយកអីខ្លះទៅសំខាន់ Yes good question អាចអត់ពុតចាំបានអត់អញ្ចឹងលោកគ្រូនៅមានមេរៀនហ្នឹងអីបើអត់មិនអាហ្នឹងវាសំខាន់ណាខ្ញុំត្រូវតែរៀនអ្នកនរនេះចេះធ្វើតែគាត់ថាបើអត់ធ្មត់ចាំស្ដាប់ដល់ section ហ្នឹងហើយបើសិនបើចប់មេរៀនហ្នឹងហើយចប់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់មានឆ្លើយនឹងសំណួរខ្លួនឯងហ្នឹងទេអាចសួរខ្ញុំម្ដងទៀតតោះណាចាលោកគ្រូចាំគាត់សំណួរទៅក៏បើភ្លេចដូចគ្នាយើងមិញចាសខារត់នៅឃើញសខាបងស្រីដែលសួរសុំទោសមិញខ្ញុំស្ដាប់បងអត់បានវារៀងតិចពេកសូមបងជួយបញ្ចេញសំណួរម្ដងទៀតបងខ្ញុំ repeat អត់ចុះគាត់សួរថានៅពេលដែលយើងធ្វើ summary balance sheet និង summary P&L ហ្នឹងតើយើង summary របៀបម៉េចងួរសួរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រាប់វិញថា yes អាហ្នឹងកុំអាចឆ្លើយព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំបរៀនគឺចុងក្រោយបំផុតអ្នកនរនេះត្រូវអាចគួរតែទទួលបានចម្លើយតាមរយៈមេរៀនហើយបើសិនបើជាខ្ញុំអត់ឆ្លើយនឹងសំណួរហ្នឹងទេរហូតដល់ចុងថ្នាក់អាចទៅសួរខ្ញុំបន្តទៀតនៅពេលនៅចុងថ្នាក់កុំឲ្យឲ្យកត់ទុកទៅកុំឲ្យភ្លេចដូចសុខាចាលោកគ្រូហើយមានទៀតសុខារត់នឹងឃើញណាសុខាភ្លេចបាត់ឈឹងហ្មងគ្រូជុំធ្វើ account យូរភ្លេចភ្លាំងហ្នឹងឯងហ្នឹងវេនយប់គេធ្វើដល់ពេលចឹងទៅអាឡែងតាអត់អីទេចាំសួរទៅតាម Telegram បានពេលនឹកឃើញណាចាលោកគ្រូអូខេអញ្ចឹងបើអត់មានអីទេខ្ញុំចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយយើងដល់ម៉ោងហើយyes ចាំពេលដែលខ្ញុំដោះស្រាយ Telegram បានយើងរៀនលកយតាម Telegram ទេដល់ថាលើកហ្នឹង I don't know ខ្ញុំមិនដឹងថាវារឿងអីកើតឡើងចាំខ្ញុំឆែកមើលភាសាទៀតអូខេ
ចាលោកគ្រូអរគុណ យ៉ាមានពេលមើលមេរៀនមើលមិនឲ្យអានមេរៀនទេពីព្រោះច្រើនពេកឲ្យឆែកមើលថាក្នុង file ហ្នឹងមានអីខ្លះ លោកគ្រូខ្ញុំឃើញកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំឃើញច្រើនអត់ដឹងថាត្រូវមើលអាណាមុនលោកគ្រូ កុំអានឲ្យមើលថាតើក្នុងនោះមានអីខ្លះយល់និយាយអត់មានន័យថាមើលចំណងជើងវាអត់ដឹងថាមានស្អីខ្លះបើអានវិញគឺទាំងអស់គ្នាអានមិនតាន់ទេមើលត្រួសចាប់អារម្មណ៍ណាមើលហ្នឹងអញ្ចឹងណាលោកគ្រូអញ្ចឹងក៏បានឬក៏ឲ្យមើលថាតើក្នុងនោះមានអីខ្លះយល់និយាយអត់វា file មានប្រហែលជា 30-40 file ខ្ញុំភ្លេចបាត់គាត់អត់ដឹងថាក្នុងនោះ 30-40 នោះមានស្អីខ្លះ1 2 3 4 5អត់ដឹងថាស្អីទេក្នុងនោះយល់ទេមិនមានន័យថាទៅមើលគ្រប់កន្លែងមើលគ្រប់កន្លែងឯងមើលដល់2អាទិត្យមិនទាន់ចប់ផងដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ត្រូវមែនក្រុមហ៊ុនពិបាកជាងគេស្តុកនឹងហ្មងសូម្បីតែអាជីវកម្មទូចតាចផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងក៏ពិបាកដែររឿង control stock Yes បើយើងអត់មាន system យើងប្រើតែ Excel ពិបាក control លោកគ្រូ Yeah ហើយចាយលុយទៅ system ឧទាហរណ៍ម៉ាស៊ីនប៉ុស្តិ៍ក៏អាច control stock បានដែរតែឥឡូវចាំនិយាយដល់ពេលនោះចាំនិយាយគ្នាអូខេ right អញ្ចឹង bye bye ជួបគ្នានៅថ្ងៃសុក្រ ចាលោកគ្រូជំរាបលា